वस्त्राय वस्त्राय सिंहिकाय विनताय आदित्याय हृदयाय वज्राय सुवज्राय गद्यप्रियाय उद्यप्रियां रसरे चक्रिकाय भगवत्यांबाय सरक्ष्य सभाय सत्य योगिन्ये पुत्रानंदाय वराय सांख्ये जन्य शक्यै सत्यै निमित्ताय निम्ननाभिन्यै नमः कोटि लोक पाठिलं कोटिलम्मा सशिष्टवेर मजा कृत्येन कृत्येन तमन्त्येन दयाय दंडाय दंडये दारदायिकाय दिपिन्येन दापिन्येन दात्रेण दक्षकन्याय तन्याय करदेन दाहिन्येन तदिन्येन दर्व्येन दण्डिन्येन दण्डनायकाय दानप्रियां दोषन्त्रेण दुःखनाशिन्ये ओम ऐं गौं दोषाय दोषकृतेन दोषेन द्रोह्येन देविकाय अधनाय दक्षकृतेन फलिताय दुःखिकाय अद्वैवादिन्ये चराय अनन्ताय कृच्छेन उन्नताय कमलाय अलसाय धारिण्ये कारकान्तराय तवात्मय विद्यगोचनाय इन्दवेन मेरण्या कवचाय व्यवस्थाय व्यवसायिकाय लीजनन्दाय नद्येनाक्षेन यक्षिण्येन सत्पिण्येन नद्येन सुधाय सहाय सुवर्णाय अंगदधारिण्ये जनन्ये श्रीभवानी साम्राज्ञे सन्निधे उत्तमाय मेघाय अरिष्टतमन्ये सिंधुराय अंगधारिण्ये चामुण्डाय स्वामिन्ये हराय विजय ज्योतिषे नमः ज्योतिषे नमः उत्क्रमायनं सप्रसिकायनं सुग्रीवायनं हर्णयोहानाय प्रभातिन्ये नमस्याय माधव्यै ज्येष्ठायनं शिशिराय योगिन्ये दुःख्यै शुक्राय दिशाय जोगाय चित्यै भेत्यै चित्यै भक्त्यै शुकमु पिकमु क्षेकमु शब्दापुत्रा क्षतस्वाय नभो योन्ये सुकृतिका विभागेन विदाय कुर्मिन्ये पुण्याय गुरवे गुरुदरिये गहाय गंधर्वे नैकाय सुंदराय कारुणाय गोपिकाय अग्रगाय गणेशाय गोपिताय तन्येन कोणाय गोरक्षाय गोवितांगत्ये कात्रिण्ये कृतिकृत्येन गोप्तेन गर्भरूपाय ऐं गौं गुणनिशिन्ये पारंकर्ये पंचनदाय रूपाय विद्युत्काय मोहाय नमो शिवाय नमः ब्रह्मोहाय नमः मोहनये यज्ञाय कैदिकाय शन्ये यज्ञस्थोमाय यज्ञस्थोमाय वाजपेय शैन दीकाय क्षणेदाय दाश्विदाय नामसाय चक्रेण भद्रेण कोशवाय महामृताय विश्वजिते ब्रह्मयज्ञाय प्राण राजापत्याय सीताय वाये क्षिप्रांताय नक्षक्रांताय विष्णुक्रांताय विभावसे नमः हर सूर्यकांताय वल्लीदेव यज्ञाय महावालिते अर्थसावित्रे सर्वतो भद्राय वारुणाय आदित्यमयाय बोधाय सोमयाय मृगमयाय सप्तमयाय कालाभिज्ञाय नीम्याय उपनागाय हलाय उपनागाहवाय नमः अग्निदेवे द्वादशाहस्यां द्वादशेन सोमाय मेधाय मनाय अतिरिक्ताय दाक्षिणताय अभ्युदाय दुर्जय नमः राज्ञे राजे नमः सर्वस्य दक्षिणाय दीक्षाय सोमख्याय सुमिदाख्वाय मकरकाय गोदोहाय स्वाहाकाराय तनून पौते दंडाय क्षाय मेधाय श्वेनाय रुद्राय इळवे यमाय अंगिरते गंगाय वेरुंडाय चांद्राय परायणाय ज्योतिष
क्षोमाय नमः मुझे निधार मूल साधु बुधाय नमः धर्माय नमः दक्षाय नमः पौर्णिमास्काय नमः गाद्य प्रतिग्रहाय नमः रात्रे नमः सौरभाय नमः शांकराय नमः सौभाग्यकृते मकारीशाय नमः वेताराय नमः रामठाय नमः ज्योतिषाय नमः वेदाय नमः कांतिकृते नमः इष्टिकृते नमः वैनतेयाय नमः उच्चारणाय नमः श्रीकरणाय नमः त्रैलोक्यमोहनाय वीराय नमः सिंहचूडाय नमः गजाक्षाय नमः रुद्राक्षाय विष्णुपुराय नमः भगवते नमः कपहाक्षाय नमः अवधृताय नमः चक्रवाकाय नमः सौ षट् नमः औषट् नमः शिकाराय नमः पाकसंस्थाय नमः परस्थित्ये नमः भवनाशय नमः नरमेधाय नमः कारिज्यै नमः इंतसेप्ति अंजे कण्णु माडे इल्लवु పెద్దవి కావాలి शिक्षिते भगवतेयाय मुख्यादाय शीकरणं आनराय त्रैलोक्यजिदाय गंधर्वपद शंखचूडाय गजच्छाय वज्राक्षाय विष्णुपुराय भैरवे नमः कपहाक्षाय वृदाय मण्डीविक्रम अष्टकपालं वंशत्तैन वक्षकाराय महापाठ हरिते शरणाय नमः नर्मेधाय नमः रत्नदानकाय नमः सौमित्री सौत्रामण्ये नमः वारु दाय नमः बालसत्याय नमः हरंगमाय नमः प्रकृते नमः सचेतसाय नमः सर्वस्वभावाय नमः वेदाय नमः कदम्बकाय नमः हरि संस्थाय नमः सोम संस्थाय नमः संस्थान नमः सतयाय नमः वीर्यंगते नमः प्रभ शुचे नमः शिवाय नमः पुरुखलाय नमः मेघलाय नमः सतलाय नमः मंदे नमः मेघिने नमः रूपाय नमः राजवंशाय नमः कुंतिकाय नमः ఎవరికైనా అర్థాలు ఇస్తారా సార్ ఇవేమన్నా ఇంకా ఇంతకన్నా పోగా హెడ్ మాస్టర్ నీ అర్థాలు దే చదవార్థం జరిగింది रश्मे नमः शवे नमः योग्याय नमः नित्ये नमः वसते नमः रुद्राय नमः अस्तोज्यामाय नमः धूमकव्याय नमः मैत्रवर्णाय नमः स्मिताय नमः पातिव्रत्याय वन्द्याय नमः नारयोजनाय नमः प्रतिपत्ताय नमः धुत्राय नमः सान्ध्याय नमः सन्ध्याय नमः सामाय नमः वक्त्रे उद्गात्रे नमः नेष्ट्रे नमः पृष्ठे नमः योगकाराय नमः अग्निभाजय नमः अच्छावागाय नमः अष्टावते नमः पुराणस्ते नमः स्वपत्तकाय नमः सुब्रह्मण्याय नमः ब्राह्मणाय नमः मैत्रावर्णाय नमः वर्णाय नमः प्रस्फूर्ते नमः स्वतकृताय मेघमानाय नमः ध्रुवकाय नमः मित्राय नमः भुजाय नमः भक्त्याय नमः कव्याय नमः दव्याय नमः उपभृतं ब्रह्मणेन्द्राय दरेतराय दासीं भीमः पुराणाचार्य नमः पौषिकाय नमः ब्रह्मयज्ञीय अग्निगुहाय नमः दोर्भरोमाय ब्रह्मचित्राय महोदराय नमः मुक्ताक्षाय नमः विमराय नमः चेतरुपेदरूपिणी नमः कृत्ये नमः अनुर्भणाय नमः अष्टादशबुधाय नमः रम्याय नमः सत्याय नमः गगनधारिणी नमः धीमुक्ताय नमः ईक्षे नमः कृष्णाय नमः पिंडराय नमः कृष्णमुखाय नमः महामुखाय नमः घोरमुखाय नमः भयापाय नमः घोराय नमः घोरमुखाय नमः घोररावाय नमः मुखाय नमः दीप्ताख्याय नमः दीप्तनेत्राय नमः चंद्रोत्तरं यज्ञं सुरक्षे नमः सौरभ्येन क्षयाय नमः मांसाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णांबराय नमः कृष्ण
శారంగిణ్యే నమః కృష్ణవల్లభాయ నమః తాపిన్యే నమః మోహిన్యే నమః దేవాయ నమః శ్రీరూపాయ నమః భయాపహాయ నమః భీషణాయ నమః దానవే కృష్ణే నమః కాలపకర్తాయ నమః క్షయంకరే భయాయ నమః దేవాయ నమః అక్షోభ్యాయ నమః ఆహ్లాదిన్యే నమః కక్షాయ నమః పవిత్రాయ నమః अदंतिकाय नमः जगम्बजे नमः श्वेताय नमः धूमकाय नमः सूर्येश्वर्ये नमः ईश्वर्ये नमः रुद्राय नमः भद्राय नमः महासूर्ये नमः स्वचावादिन्ये नमः संस्थाय नमः तिथिप्रियाय नमः कपालहस्ताय नमः खट्टांगाय खट्टिन्ये नमः सूर्यिन्ये नमः हरिये नमः कांतारिण्ये नमः योगिन्ये नमः योगी मार्गाय नमः ग्रहाय नमः धूमके नमः नित्याय नमः नित्ये नमः विगानां परिवरिण्ये नमः अंगारिण्ये नमः अभयं कराजय नमः सदावनाय नमः चित्रिण्ये नमः वेदाय नमः ब्रह्मवे भेदालिकाय नमः महाभेदालिकाय नमः विद्यांगाय नमः मोहरांगाय नमः महोधर्याय भूतये भव्याय नमः भविष्यं सांख्यां योगाय नमः तपसे नारायणाय नमः आध्यात्मिकाय नमः अधिदेवाय नमः अधिभूताय नमः अंशाय नमः मंदारवाये नमः रूपाक्षाय नमः शिखिविदे नमः शिखिष्ठाय नमः खड्गस्थाय नमः सुरहस्तांगदाहस्तां महार्गणतीने मातंगी नमः मत्तमातंगे प्रतिष्ठिं ब्रह्मचारिणे नमः प्रदेशे नमः सेनां नमः दुंभिन्ये नमः हिन्ये नमः जयाय नमः जयाय नमः भद्रवे नमः धारिणे विलासे नमः कांताय नमः धन्याय नमः रमण्ये नमः धर्मिण्ये नमः ఇక్కడ వస్తాయి మీ అద్దాలు తీసుకో సార్ మీ అద్దాలు తీసుకో అది ఇక్కడ వస్తాయి धन्यायन भेदिन्येन तापिन्येन तत्तेन बन्धिन्येन गोतिन्येन बन्धायन ओधापितान दत्ते हरिण्येन महा हरिण्येन महा अंद्रेन मधरिण्येन मधारिण्येन धनाय मधवारिण्येन साधिन्येन महा संध्याय महा संतोपतस्तेन महप्रियाय मरेवत्येन कालकन्येन महा सिद्धाय मरुक्षेन धर्मप्रियाय धर्मदत्तेन धर्मिष्ठान धर्मपुच्छेन महाकाश्येन दीनाय वादिन्येन पुच्छेन रुपत्येन महाकच्छेन महाक्षेन महावैरवत्येन मैत्रेन नीरजाय महाकैतव्येन ब्राह्मण्येन ब्राह्मण्येन महा ब्राह्मयाय ब्राह्मत्येन ब्रह्माय निष्कलंकाय कलाय नीताय कावाय कलेबराय मित्रजपतिन्येन महा हिरण्याक्षानिपात्येन मच्युतामानिका कामकाय कोलाय नमः कुलभ्ये महागलाय नमः प्रवाहाय नमः तारकाय नमः तारा पितात्मभेदे दुराक्षराय नमः ब्रह्मणे महादानाय नमः महाहाय मारुण्ये नमः यविन्ये महावाण्ये महविनाय विन्ये महेन्द्रमाय नमः मोदप्रियाय मोहिन्ये प्लवनाय नमः प्लाविन्ये पुत्रेण अजराय दुर्गाय नमः क्षाय प्रतिज्ञा निषेधन्ये अहंकाराय नमः क्षेत्रकाय नमः क्षेत्रपादाय नमः चतुर्वेदाय नमः चतुष्पादाय नमः चतुर्कंताय नमः चतुर्विद्ये शाकर्ये नमः चर्मणे नेक्षेण नमः निर्लेपाय निष्प्रपंचाय चिंताय नमः नित्यविग्रहाय नमः पद्याय नमः तव प्रियाय नमः यावाय नमः गुरवे नमः श्रीतत्वाय निक्षंताय निरालंबाय नमः निर्ध्वन्याय नमः निष्पद्गाय निर्गुणाय निर्मलाय नित्याय निर्गाय नमः निर्गाय नमः भवाय नमः निर्विन्द्रियाय नमः निर्भासाय निर्मोहाय नमः नीतिनायकाय नमः नीरिन्धनाय नमः निष्ठाय नमः नीलाकाराय नमः निरामयाय नमः नन्दाय नमः रूपाक्षाय नमः विपुताय नमः पिङ्गलाक्षाय नमः गुणोत्तराय नमः पद्मनाय पद्मगर्भाय महागर्भाय महेश्वरभाय महेश्वर परमात्मने नमः त्रैजान्ये नमः पराय नमः परस्तपाध्यै नमः संसारसेतवे नमः
दूराक्षे मोक्षाय ममुक्ताय मनःप्रियाय विस्मयाय दुर्जयाय दक्षाय धनुहन्ते नमः वराभयदायिने दयाय परब्रह्मेण आनन्दरूपाय सत्याय नमः। ओम ऐं पलकंडी ओम ऐं काली मुसलिन्यै नमो नमः वाराहीदेव्यै नमो नमः इति सहस्रनामाभ्यां सम्पूर्णं हरिः ओम्। ओम ऐं ग्लौं ऐं ग्लौं ऐं ग्लौं ऐं ग्लौं ఇక్కడికి చేయి పట్టుకుంది పుస్తకాలు తెల్లవారుజామున బలహీనం కళ్ళు వచ్చేలా తెల్లవారుజామున చేసినాయి. దేనికి ఇంకే వయస్సు ఇది కాదు. అక్కడికి ఏడెనిమిది శబ్దాలు తప్పులు దొడ్డుగాయి. అది అమ్మ ఇష్టం, ఏది ఎక్కైంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ లేని లోపం మీకు తెలిసిందా? ఒక లోపం ఉంది, మీరే చెప్పండి. మాధవి లేని లోపం ఎక్కడెక్కడో పోయి లలితానంద దత్తపుత్రికనని కూర్చుందట. అమ్మా రేపు జ్యేష్ఠవారం, ఈ నొప్పి కొరకు ఇంజక్షన్ వేస్తున్నారు, పెట్టులే నీలో దీని కొరకు ఇంజక్షన్ వేస్తున్నారు, నాకు కీడు శంకిస్తుంది, ఈ ఒక్కటి శరీరం పెద్దగా లేకుంటే నాకేమి, ఏమో నన్ను బాగుపరుస్తాడని నాగరాజు పూనుకున్నాడు. ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు, ఉబ్బిత బుబ్బులైనాడు. నా భార్యను ఏ రోగం వచ్చినా ఏ బాధ కలిగినా హాస్పిటల్కి తీసుకుపోయి బాగు చేసి కడతేర్చింది ఆ అమ్మ మహాలక్ష్మి. నాగరాజు నా రక్షణాభారం మూడుకున్నాడు అని ఆనందించాడు. కానీ మాకు దొరికిన నా కొడుకు డాక్టర్ కాదు. వాడు డాక్టరే కాదు, పిహెచ్డి చేర్చాను, గోతి చేర్చాను. వాడు ఇంజక్షన్ వేస్తే మరి అశోక్ వేయించుకున్నాడు. వేసేటప్పుడు నొప్పి లేదు, మరుసటి రోజు లేదు, అట్లా 3 వేయించుకున్నాను. బాగా నెలపోటు నొప్పి లేదు. వీడు వేస్తే ఇంత చూపెట్ట నాకు కనపడాలి, మనబట్టి చెప్తుంది. చెక్కితే ప్రాణం వెళ్ళింది. మళ్ళీ వేస్తుంటే తేలు పుట్టినట్టుంది. 3 సార్లు కూడా ఇచ్చిచ్చాడు. మాత్రలు పెట్టాడు దరిద్రుడు. అవెల్లా ఆయనకి ఇచ్చేసినాం. ఏం మాత్రలు మనకి ఏం తెలుసు? ఒక్కోటి 650. అదేమిటి? యాంటీబయాటిక్. నా శరీరం ఎప్పుడూ వాడను. నీ పుండు వచ్చినప్పుడు 4 వాడినా. ఉంటుందా లేదా అని తెలుసు. 650 చేసేది 3 రోజులకు 600 చంపినాడు. జ్యేష్టం మింగిన 1300, శుక్రం మింగిన అట్లనే పూజ చేయించిన 1300. నొచ్చితో కొంచెం ఇంకా ఉండింది, రాత్రి 10కి ఇచ్చింది. ఇంకా శుక్ర తెల్లవారితే ఇంకా శనివారం చేతులు తీసుకున్నాయి. 5 మొదలెత్తితే 10 వరకు చెంబక్కడ పెట్టాను. ఇదంతా నొప్పి వాచింగ్. అప్పుడు మా వాళ్ళది ఓ తప్పు ఉంటుంది. హోమ్ డాక్టర్ ఉంది జానకం, ఎంత సీనియర్ మోస్ట్. నంద్యాల సూపరింటానే ప్రిన్సిపల్ ఆనే నాకు హోమ్ డాక్టర్. నా శరీరం తెలుసు, ఏదైతే స్వామికి పని లేదు, ఆయన్ని ఉపయోగించు. వెంటనే మానుకోమని ఫోన్ చేసింది. మానుకుంటే సగం ఇది 2 రోజులు ఉండేది, మళ్ళీ 3వ రోజు వేదులు కొట్టేది. చదవాలి ఆమెకే కొలాప్స్ అయింటాయని చెప్పింది. లివర్, కిడ్నీలు అన్నీ ఇంగ్లీష్ అంతే సరే. ఏముంది స్వామి 25,000 దినం మార్చి దినం 6,500. పూర్వం పెన్సిలిన్ 1200. ఒక్కటి వేసుకుంటే నెల వరకు పనిచేసేది.
కొలాప్స్ అయ్యాడు. వాడు ఏమన్నా ఉద్ధరిస్తాడు. ఆ బాధలో మరి నెక్స్ట్ శుక్రవారం అమ్మగారు నేనేదో చేయిస్తాను, టెంకాయలు తేవాకండి, పండ్లు తేవాకండి, తెచ్చిన బయట పెట్టండి, నేనేదో పూజ చేయిస్తాను, మీరే బయట నుంచి హార్తించుకోండి, వెళ్ళిపోండి. 1 గంటప్పుడు ఈ కృష్ణవేనమ్మా స్వామి సహస్రనామం చేసుకుంటాం. 1 గంటకు నా మనవడు వేస్తాడు. పండుతో భోజనం చేసి 2 వెళ్ళిపోవాలి. 2 చేసి ఇంకా ఆనంది పవన్ దగ్గరికి తీసుకుంటున్నానంటుంది. భవాన్ ఏం చేయండి పవన్, నాకేం చేయండి. పవన్ అంటే గాలి జీవుడు. వాడు ఎక్కడ ఉంటాడో కూర్చోడు ఉంటాడా, పోయి దొరుకుతాడా, మీకు అర్థం కాదా. అందుకని వారాగిని పట్టుకున్నారు. ఎవరికి దొరకడు, మీకు తెలుసుకున్నాం లేదో. చంద్రబాబు అంటే అమాయకుడు, దొరుకుతాడు అందరికీ. వాళ్ళు దొరకడు. చూడండి ఈ 5 ఏళ్ళు ఆడికి తీసుకెళ్తాను. నాకెందుకు వాడు ఆమె చెప్తూ రేపచ్చాను సార్కు నేను కదా నా మనవాడు వచ్చిచ్చా ఇల్లు సహస్రామని చెప్పి వెళ్ళాలి. చూడండి బాయ్ బాయ్ తిండి చేసి వాడు అన్నం తినకూడదా, ఇంకా మీరు తిట్టానా తిట్టకూడదా, పొగైతే పొగడాలి. 30 మంది పొగడ్తలకు అందులో పుచ్చమైన మొదటి ఆమె పుస్తకాలు పుస్తకాలు ముద్రించారు. వాళ్ళ సేవ కూర్చున్నాయి. 35 మంది సేవలు శాశ్వతంగా ఎక్కిస్తున్న గోడ మీద. అందుకని వాళ్ళకి ఇచ్చే గౌరవం ఇస్తాం, తెలుసుకోవాలి కదా. పోయినసారి 10:30కి 80 మంది వచ్చారితే ఈసారి వస్తారని నేను అదే మళ్ళీ కరెక్ట్ 10 మంది అయినా నేను చెప్పిన కాబట్టి 10:30 ప్రారంభం చేశాను. మళ్ళీ వచ్చినాను. సంకల్పం చేసి సంకరాకర పూజ సంకల్పం చేసి వ్యర్థం. అందుకే కానీ మీ గురువును గురించి అతిశయం అనుకోండి, ఏమనుకోండి, కరతాళ ధ్వనులు చేయదగిన దానికి మీ గురువు యోగ్యుడు అనేది తెలుసుకోండి. మళ్ళీ చేస్తూ మీ గురువు గారు నా ఎంబడి 5 మందిని తీసుకుపోయినాను. ఎక్కడికి? శ్రీశైలము. అమ్మాయి ఎవరి కుంకుమ వాళ్ళకే, ఎవరి కుంకుమ వాళ్ళకే, ఎవరి కుంకుమ వాళ్ళకే అన్ని మీకల్లా తెలుసు. శ్రీశైలం నాకు వస్తే భ్రమరాంబిక ప్రధాన అర్చకుడు నేను స్వాగతం పలుకుతా వేదమంతో పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికి కాళ్ళు కడిగి ఇంకోటి తీసుకుపోయి 5 మందికి టిఫిన్ పెట్టాడు, 5 మందికి భోజనం పెట్టాడు. వాడి రుణం ఎప్పుడో తిరిగింది. ఓసారి 4 వచ్చారు, ఓసారి ఏం రా నీ కోరిక అన్న. నా కొడుకు కొట్టాడు, సంవత్సరం ఎక్కడ ఉన్నాడో తగ్గినాడో పెట్టినాడు. 3 రోజుల లోపల వాటితో తెలుసుకుంది రా అన్న. మరుసటి రోజే ధ్యానం ఎవడో మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు రాకుండా నష్టంగా అజ్ఞానులకు ఏం తెలుసు? తినడం వస్తుందా? ఇప్పుడు దేవుడు దొరుకుతాయని వచ్చింది. ప్రసాదాలు మాస్టర్స్ ఉన్నది ఉన్నట్టే మొహం పడగొట్టేదే అని 3 రోజుల్లో తెలుస్తుందంటే మరుసటి రోజు పూజకు పెట్టాను. నా పదం పెట్టుకొని రమరాంబది కాదు, రమరాంబది ఇంట్లో లోపల లేదు, నాది మీ అమ్మయ్య అమ్మ ఉండే పదం పెట్టుకున్నాను. మరుసటి రోజు పూజ చేస్తున్నాడు. పెద్ద స్వామి మన చిన్న స్వామి ఉన్నాడు, మైసూరులో ఉన్నాడు. యథార్థం చూడండి. గణపతి సచ్చిదానందలో ఋగ్వేదం చదువుతున్నాడు అని చెప్పాడు. అంటే శ్రీశైల భ్రమరాంబిక ప్రధాన
అర్చకుడు మా అమ్మతో పాటు నన్ను దినము పూజిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కరతాళం చేయండి. రమణాంబ మన అమ్మ కన్నా పెద్దది కాదు. క్షేత్రం అనాదిది కాబట్టి, మహర్షులు నిర్మించారు కాబట్టి, ఎందరో రాజులు అభివృద్ధి చేశారు కాబట్టి శ్రీశైలం శ్రీశైలం. నేను ఆధునిక యుగంలో మీకల్లా తెలియదు. ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన్ని చూపించాను రాఘవేంద్రుడు. నైమిషారణ్యం నుంచి అమ్మను పట్టుకొచ్చాను. ఉజ్జయిని నుంచి ఉత్తార పీఠాధిపతి కాళీని పట్టుకొస్తే నైమిషారణ్యం నుంచి పట్టుకొచ్చాను. అందుకే ఆమె పోలేకుండా ఒక్క నైమిషంలో ఉండేది రూపం. అది కర్నూలులో ఉంది. అందుకు ఆమెకు అంత తెలుసు. అంటే భ్రమరాంబిక అమ్మ మాట్లాడుతూ మీరే చూడు. భ్రమరాంబిక చూసినారా? విశాలక్షమ్మ ముక్కుగుడిగా మంత్రింది అని అపఖ్యాతి. నిజంగా ఆమె బాల, ఈమె విద్యే, రూపాలు లేదు. మహిషాసుర మధ్యమిగా ఉండొచ్చు, భ్రమర తుమ్మెద రూపంలో ఉండొచ్చు. ఈమె సుపీరియర్. అందుకని ప్రధాన అర్చకుడి ఇంటిలో ఆమె కాదు కదా మన అమ్మ పూజ. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఈ దరిద్రపతి దినాన్నే నేను చెప్తున్నా. ఎవరికే దత్తపుత్రి కానీ ఇంకా ఊళ్ళో చెప్పుకుంటుందా? అమ్మ రేపు ఆపరేషన్ చేసుకుంటు, నాకు ఇంజక్షన్ వేస్తారట, కీళ్ళు శంకిస్తుంది, నువ్వు ఉండమ్మా ఎక్కడికి పోదు. 3 మందిని పోతున్నాం కంచికి. 5 రోజులు సేవ చేస్తాను. సేవ చేసానికే వచ్చానికే నువ్వేమైతావో నేనైతామో పోను. వచ్చింది వెంటనే వచ్చి క్షమించు స్వామి, బాగా జరిగింది చెప్పాలి, విషయం చెప్పాలి. నా మనవడికి ఫోన్ చేసింది. ఏం వచ్చిందో ఏమో దొరకాలమైంది నాకు తెలియదు. అక్కడ ఏంది ఆ స్వామి నన్ను గురించి చెప్తానికే, అమ్మ నాకు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి, మా కామాక్షమ్మ నెరవేర్చలేదు, నీ స్వామిని కొలుస్తా ఇవి నా పటము మన అమ్మ పటం పెట్టుకొని పూజ చేస్తాను. 5 రోజులు పూజ చేసినాడు. అంటే కంచి కామాక్షి క్షేత్రంలో పూజలు చేసే ప్రధాన అర్చకుడి ఇంటిలో మనమ్మ వెలుగొందుతూ ఉంది. అది నా శక్తి. ఇదే పిల్ల 60,000 ఉన్నారు మధురలో, ఏదో బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుంది. ఈమె బయట ఏదో చదువుకుంటుంది కంఠమాల. ప్రధాన అర్చకుడు విన్నాడు. ఏముంది జమ్మంటే కంఠమాల. నీకు ఉపాసన ఇచ్చిందంటే లలితానందం రామ్మాని లోపలికి పోతాడు. దర్శనం చేయించాడు. 60,000 మందిలో దొడ్డిదారిని తీసుకుపోయి వాళ్ళు పూజాలు పోయే రస్తాలో మనకు వెంకటేశ్వరునికి ఎన్నో దొడ్డిదారులు ఉన్నాయి, లెక్క ఉండాలి. ఓ చోట రిసిప్ట్ తీసుకోవాలి, ఇచ్చి ఇవల్లా బయట పెడుతున్నాయి దొడ్డిదారు. అది లోపలికి వెళ్ళవు. ఆమెను తీసుకుపోయి అమ్మ దర్శనం అంత గర్భాలయం ఇక్కడ పెట్టి చూపించి మళ్ళీ పూజలు అన్నీ అయిపోయినాక మన రోజు ఉండమని చెప్పి ఇంట్లో భోజనానికి ఇచ్చి, నాకు కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయమ్మా, మీ గురువుగారిని మేము వస్తాను తీరుస్తాడు అంటే తీరుస్తాడు. మేము ఆంధ్రులను ఎప్పుడో ఎత్తి వచ్చాం, మీ గురువుగారి పటం ఇవ్వమంటే పటం పెట్టుకొని కోరికలు చెప్పుకొని ఆయన పూజిస్తూ ఉన్నాడు. మధురలో మీనాక్షి కన్నా మనమ్మ ఉన్నతోన్నతమైనది ప్రధాన అర్చకుని ఇంటిలో పూజింపబడుతుంది. ఇంతకన్నా ఏం కావాలి? భారతదేశంలో శాక్తేయ క్షేత్రంలో మధుర ఎంత, కంచీపురం ఎంత, అదే ప్రాముఖ్యం. ఇంకా రుక్మిణిని వెళ్ళాడినాడే ద్వారకలో ఉన్నటువంటి అమ్మ గౌరీ ఉంటుంది. ఇంకా ఆమె దగ్గర మనకు తెలియదా, కానీ ద్వారక పీఠాధిపతి పంపిస్తే త్రిపురా రహస్యం చర్యాఖండం అనువదించి పేరు తెచ్చుకున్నాను, గొప్ప పేరు వచ్చిందని. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కాదు కదా,
దేన్ని నువ్వు కొట్టినా చర్యాఖండం ఎక్కడ లభిస్తుందంటే లలితానంద కర్ణో అంత తేలింది. అందుకై నా ఆజ్ఞ సుగ్రీవాజ్ఞగా పాటించి ఆయన మనకు నలుగురిని ఆదరించి ఆ టిఫిన్ పెట్టా భోజనం పెట్టా అంటే కొడుకు వచ్చినాక కొడుకుని పిలుచుకొని వచ్చాడు. అమ్మ అప్పుడు కదా కింద పడింది. నలుగురిని ఆదరించిన భోజనము టిఫను అంతా. మళ్ళీ మొన్న ఏం చేసినాడు, కొడుకును పోయి చెరువులు అని ఉంచుకొని మళ్ళీ చదవనంటే వేద పాఠశాలలో చేర్చాడు. మా నాయన వచ్చేటప్పుడు 5 ఏళ్ళ నాతో కొట్టాడిపోయినాడు. ఇంకా దిర్సాలు చేయొచ్చు నాయన వచ్చేసాడు. మీ ఆనంద దుఃఖి హరి 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 మీ నాయన బతికున్నాడు రా అని. మళ్ళీ ఎప్పుడు ఉంటే సంవత్సరం లోపల తెలుస్తుందని అంత 5-6 నెలలకే కూడా వచ్చి మీ నాయన నేను కలిసి చదువుకున్నాను కదా, మీ నాయన కాశీలో ఉన్నారు, నీ మీద కోపంగా ఉన్నారు, పోయి తిట్టుకోవచ్చు. ఈరోజు నాయన బిట్టుకొచ్చుకోలే. ఇది తెలియజేశాను. ఇంతకన్నా ప్రధాన ఆక్షేపణకి నాయను తెప్పించి కొడుకుని తెప్పించి మళ్ళీ పెళ్ళాము అందరూ గుట్ట కట్టుకొని వస్తే టిఫను భోజనము మళ్ళీ సాయంత్రం అన్ని చేసి పూజేసించారు. నాయన బ్రహ్మచారి ఉన్నారు. హోటల్లో తెప్పించి నిలబడి 400 రూపాయలు పెట్టి క్యారియర్ తెప్పించి వీళ్ళ భోజనం చూడండి. నా కర్మ పేరు కొరకు పోయి పేరు గొప్ప ఊరి అన్నట్టు నా వ్యవహారం అనేది ఇంట్లో నాకు. అందుకే యద్భావం తద్భవతి. నాకు ఒకే లెక్క, మన అమ్మను మించిన దేవత కానీ దేవుడు కానీ భారతదేశంలో లేడు ఉండబోడు. అంతకు మించే నేను చెప్పాను. నాకు ఆమె చెప్తుంది. ఈ రాజకీయం చండాలని నాకింది. పాపం నన్ను ఆశ్రయించిన హర్షవర్ధన్తో మీకు చెప్పాను. అమ్మ కూర్చోండి, ఇది పూర్తిగా అది అమ్మాయి మనం ముఖ్యమా లేదు. కూర్చోమ్మా, బుద్ధ తెలుసుకుంటాం. ఇది కూడా అక్కడ పోయి ఆయన అని అమ్మ నమ్మండి, కొంచండి. త్యాగం ఎట్లుంటుందంటే పందిపాడు వాళ్ళు నన్ను పిలుచుకుపోయి 100 మంది 8 కథలు 4 గంటల ఉపన్యాసం విన్నారు. అందరూ వచ్చి సేవ చేస్తారు. కానీ ఆడ పందివాసన పోలేదు. ఒక్క వెంకటేశ్వరం కొడుకు 60,000 వచ్చేది 70,000 అయింది. 2 ఏళ్ళు అడిగేసి వచ్చింది. 10,000 తెలిసింది. ఇదే మాధవికి 3 లక్షలు బిడ్డకు 10,000 పెరుగుతుంది. 10,000 పుస్తకానికి ఇస్తాను. కార్తీక మహిమ మొదలు 400 పద్యాలు 97 వచ్చాను. గుర్తుపెట్టి ఇక్కడ 300 150 ఇంకొకరికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎవరు అడిగినారు వాళ్ళ కదా మనం చూస్తాం. వీళ్ళు శాశ్వతంగా శిలాఫలకాల మీద ఎక్కుతున్నారు. సంతోషం. ఇకపోతే మా మిత్రుడు గురుమూర్తి ఇటీవల 18 నాడు ఎంఏ ఎన్నెన్నో దాంట్లో చేరినాడు. అష్టావధానంలో పురుషకుడిగా ఉంటున్నాడు. సమస్య వాని కొడుకు నిజంగా నెలకు 500 టర్నోవర్, దానికి మేనేజరు బెంగళూరులో ఉన్నాడు. ఫ్లైట్ ఎక్కడ పోయడం చూసుకోవడం, మళ్ళీ ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ బిడ్డ కాదు. ఆయన ఈరోజు వీలైతే వస్తానన్నాడు బెంగళూరు నుంచి. రాలేదు. అక్కడ కూర్చున్న రాఘవేంద్ర అని. వాస్తవానికి వెళ్తే ఆయన బియ్యలు నాడు ఒకప్పుడు యోగ మార్గంలో ఒక అర్ధగంటలో అమ్మను దర్శింపజేసేవారు. నవావరణ పూజలో దినమొక్క
ఆవరణ దాటుకుంటూ అనుభూతి పొందుతూ దేవతలను దర్శిస్తూ సర్వసంక్షోభం వచ్చే ఏడ్చాలి, అందరి ఏడ్చడమే అనుభూతి పొందుతూ చేశాం. పెద్ద సుబ్బరాయుడు ఒక్కడిప్పటికి జీవించినాడు, 90 ఏళ్ళు పైబడినాయి. ఆయన ఈయన వీళ్ళకు పరిపూర్ణ స్రావం, అమృత స్రావం జరిగింది. ఆయన ఆ కాలంలోనే ₹1,00,000 పుస్తకాలు తెచ్చిచ్చింటాడు. సుమారుగా వాపస్ ఇచ్చాను. నేను దీంట్లో ఒక చివరి ఘట్టం చేరుకోగలగడానికి కారణం సరే అయ్యా ఉత్సవానికి వచ్చానన్నాడు. ఆయనతో గ్రంథావిష్కరణ చేయిస్తాను. గోముఖ ఇటీవల మా మనవడు అన్నింటి మూలం ఒరే ఈ వయస్సులో వృత్తాలను అడగలేదురా, కార్తీక మాసం మహిమ ఉంది, 90 గంటల్లో రాశాను, 22 ఏళ్ళు అయింది. అప్పుడు వృత్తాలు అని సులభసుందరంగా రాశాను. సీసాలు నడుస్తాయి, జరిగిందని తెలుస్తాను. నువ్వు రాస్తే రాదు. లలితా విజయం అంటే 112 పద్యాల్లో రాశాను. అది సుధమ్మ ప్రింట్ చేయించింది. విజయ MBA సీట్లు ఇముతోనే రావడంతో ఆమె పుస్తకాలు చేతుల మీదుగా, రాఘవేంద్రరావు చేతుల మీదుగా నువ్వేం చేస్తావు అమ్మ, అక్కడ వేయండి, నీకు వేయండి రాసాగండి. శుభమ్మ, నీ భర్త వచ్చినాడా? అంటే ఇది ఆడరాజ్యం అంటే కదా, మొగోడు